दास हरबंस शौकी फिर प्रोग्राम लैके हाजिर होया ब्रेक तो बाद रबदास रहे प्रसन्न तुहानू फिर दोबारा इस प्रोग्राम में जी आया आखदा तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं पहला प्रोग्राम सुनिया, हुण दे प्रोग्राम में भी आपां कुछ खुशियां कुछ गमियां आप सांझ पावांगे समाज दे विच, क्योंकि कंच टीवी दे उत्ते बैठ के दास अपना फर्ज समझदा कि हर रंग दे विच समाज दे विच रहना पैंदा है, समाज दे नाल जोड़न वास्ते दुख सुख वंडाउणा चाहीदा है। सो कंच टीवी साडे भागां दे विच होया, इत्थे बैठ के असीं आपस विच दुख सुख करांगे, कर भी रहे हैं करदे भी रहांगे। गुरु दे प्यारिओ, खुशियां वंडा रहे हैं, दुखां नूं घटा रहे हैं। दुख भावें आउंदे ने तो जदों हौसला मिल जाए, जदों भरावां दी भैणां दी आशीर्वादां मिल जाण तां फिर गुरु दे प्यारिओ किरपा होनी शुरू हो जाती है। आओ मैं उसे ही सतगुरां दे बचन नूं नाल लैके तुरां। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, सर्व दे भले वास्ते सोच रखनी इत्थे साडा फर्ज बनदा। जे मैं गुरु की फोटो लाई, जे मैं बचनां नूं नाल लैके तुरिया तो फिर मेरा भी फर्ज बनता कि मैं सर्व दे भले वास्ते अपनी सोच नूं रखां। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, किसी नूं मैं बुरा ना कह सकां ताईं ही मेरा गुरु प्रसन्न होवेगा। तुहाडे वास्ते मैं चंगी सोच रखां, तुहाडे वास्ते मैं तरक्कियां लई दुआवां करां, अरदासां करां, बेनतियां करां। गुरु नूं ये बेनतियां करां सच्चे पातशाह समुचे संसार नूं चढ़दी कला च रखी, सारियां दी झोलियां भरपूर करी। ये मेरा इत्थे बैठ के रजोई भी है, जोदड़ी भी, तो फर्ज भी है। सतगुरां दे सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। जदों मैं प्रोग्राम शुरू करन लगा सी तो ये शब्द जदों मैं लाया तो गुरु दे प्यारिओ मैनू बीबी भोली जी ने सुनेहा दिता है कि ये जिहड़ा शब्द है ये मैनू डेरा सचखंड बल्लां तो भी सुनाया गया। ये कदों सुनाया, जदों 4 अगस्त नूं इन्हां दे सुपुत्र किशोर रंधावा जी, इन्हां दी नूंह पूनम रंधावा जी दे घर सतगुरां ने काके दी दात बख्शिश कीती। राज रंधावा जी ते बीबी भोली रंधावा जी नूं मारे ने पोते दी दात बख्शी। वीर चरणजीत सिंह कैंथ, बीबी गुड्डी कैंथ जिन्हों दोते की दात बख्शिश की, तो फिर महापुरुषों ने भी कहते हैं कि सानू इहो ही शब्द सुनाया सी। ये उन्हां ते ढुकदा शब्द जिहड़े मन चिंदिया फल पावना, जो तुहाडी इच्छा सेवा करत होए नहकामी। जदों तुहाडी इच्छा तुहाडी अरदास गुरु के चरणों में ये होवे सच्चे पातशाह तू मात पिता हम बारक तेरे, तो फिर पिता ते माता जिहड़ी है अपने बच्चे नूं किसी गलों निराश नहीं रहन दित्ती। इहो जी साडी सोच होवे, इहो जी बिरती होवे ते दातां मिलदियां ने। सो मैं जिहड़ी ये दात मिली है भोली रंधावा जी, राज रंधावा जी और इन्हां दे सारे परिवार नूं, सो गुरु दे प्यारिओ मैं इहदियां कांची टीवी ते बैठ के अपने वालों अपने परिवार वालों बहुत बहुत बधाई दिंदा। बच्चे की लंबी उम्र वास्ते कामना करदा, बेनतियां करदा, विद्या दान होवे, बड़ा होवे, माँ बाप का, कौम का, धर्म का, समाज का, खानदान का सेवादार होवे। सो ये साडियां दुआवां ने। मैं फिर बेनती करदा बीबी भोली जी अते राज रंधावा जी नूं, इन्हां दे पोते दियां चरणजीत सिंह जी कैंथ, बीबी गुड्डी कैंथ जी और इन्हां दोते दियां बधाइयां। और इस तरीके नाल इन्हां दे बड़े लड़के नूं और बड़ी नूंह नूं भी अते इन्हां दी लड़की सलीना नूं भी बहुत बहुत बधाइयां। गुरु दे प्यारिओ, इन्हां दे जिन्ना भी कोड़मा, जिन्ना भी सारा रिश्तेदारी है, जिथे जिथे साडियां बधाइयां पहुँच रही सारिआं नूं बहुत। सो बूटा बैग ते सलीना नूं भी जिहड़े भूआ फुੱफड़ ने बच्चे दे होए ने उन्हां नूं बहुत बहुत बधाइयां। और इस तरीके नाल गुरु दे प्यार नाल ही एक होर बधाई कि जिहड़े कि इस बच्चे दे नव जमे बच्चे दे नानके ने चरणजीत चन्नी कैंथ जी ते बीबी गुड्डी कैंथ जी, इन्हां दी वैडिंग एनिवर्सरी भी है और इन्हां दे वैडिंग एनिवर्सरी के उत्ते भी
ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਸੁਆਮੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਆਮੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ स्वामी जी नूं, बलराम जी नूं यंग एज दे विच बड़े नौजवान ने, मिठ बोलड़े ने। गुरु दे प्यारो, ये देखो सारी साध संगत विच खड़े अरदासां कर रहे ने। ये सारियां संगतां खड़ियां हुई ने, बूटा मंडी दियां ने, बड़े प्यार दे नाल सत्संग भी करते हैं, कंच भी जाते हैं। ये सारे महापुरुष जिन्ने भी इकट्ठे होके गुरु दे प्यारो, जो बूटा मंडी का नगर कीर्तन करता, अगे होके गुरु महाराज दी ते चरणों में बैठ के सेवावां करते हैं। ये कांछी दे विच पहुँचे हुए ने। जलंधर दे विच कोई भी समाज के प्रति कोई गल हुंदी है, साधु संप्रदाय दे नाल तुल के रल के चलते हैं, हमेशा हर जगह के उत्ते पहुँचते हैं। सो कांछी टीवी वालों, कांछी टीवी के सारे प्रबंधकों वालों स्वामी बलराम जी बिरदी साहब जी नूं, महापुरुषों नूं असी जन्म दिहाड़ी दीयां बधाइयां दिंदे आ। सो बेनती करते हैं सतगुरां दे चरणों विच कि जिवें इन्हां दे बाबा जी लाल जी दास जी ने सेवावां निभाईयां ने, अज ये बवाणियां कहानियां पुत सपुत करेण, ये सपुत्र बन के सपुत बन के अज कौम की सेवा कर रहे हैं। सो गुरु दे प्यारिओ, मैं फिर बधाइयां दे नाल नाल बस यही बेनती करांगा कि कौम की सेवा करते रहन, समाज की सेवा करते रहन। और उस तो अगला क्लिप मैं दिखाउण जा रहा गुरु दे प्यारिओ। सो ਵੀਰ जी ਨੂੰ बेनती करांगा रंधावा जी ਨੂੰ क्लिपों ਵੱਲ ध्यान देण। अगला क्लिप जिहड़ा है गुरु दे प्यारिओ, ये भी लाल जी दास जी दे जिहड़े जिन्हां दा बर्थडे मैं गल कर रहा सी। सो इस तरीके नाल दिखाउंदे जाओ जी। अगला क्लिप जिहड़ा गुरु दे प्यारिओ, ये सारियां ये देखो बड़ी छोटी जी आजू दे विच इन्हां नूं तुसीं सत्संग सुणिया जावे। ये एक ब्याह जिहड़ा कि कल इत्थे रखियो, गुलाबी पग वाले बैठे ने, अशोक कुमार चुंबर बखलौर निवासी, इन्हां दी लड़की दा ब्याह सी गुरु दे प्यारिओ। कल इस ब्याह दे विच दास नूं भी हाज़र होने दा मौका मिलिया सी। सो ये ब्याह इन्हां दी लड़की और इंद्रपाल सिंह जी दे नाल इहदा लड़की दा जो ब्याह होया, पल्ला फड़ाउंदियां होइयां आशीर्वाद दिंदियां होइयां गुरु रविदास भवन बर्मिंघम दे विच ये ब्याह होया। खास करके इस ब्याह दे विच साडे संसार सिंह जक्खू जी, बीबी गुरबख्श कौर जी जिहड़े नानके सी गुरु रविदास भवन नूं बहुत सेवावां ने। जदों गुरु घर बनना शुरू होया सी, इन्हां ने अगे होके 2000 पाउंड उस वेले दिता है जदों गुरु घर बनना शुरू होया 90 दे विच। सो गुरु दे प्यारिओ, उस तो बाद बेअंत हर महीने सेवावां निभाउंदे रहे ने। सो ये परिवार गुरु दे प्यारिओ कल जिहड़ा गुरु महाराज दे चरणों में बैठ के इन्हां ने लावां लईआं। सो इन्हां नूं बहुत, अशोक कुमार जी, बीबी जसविंदर कौर जी और इस परिवार नूं बहुत बहुत बधाइयां, और इन्हां दे सारे परिवार नूं बहुत बहुत बधाइयां। इस तरीके नाल इन्हां दे रिश्तेदार अशोक कुमार के चाचा जी जिहड़े कि बलवीर चुंबर जी न्यूयॉर्क गुरु घर के प्रधान रह चुके हैं, और उन्होंने छोटा भाई सुरजीत जी
ਚੁੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਬਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼ੌਕੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਭੋਲੀ ਦੇ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਭੈਣ ਭੋਲੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਰਵੇ, ਹੈ ਜੀ, ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੌਕੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਔਰ ਭੈਣ ਭੋਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਾਠੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਾਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੋਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਪਰਸੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਭੋਲੀ ਮੋਰੇ ਬੋਲ ਪਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ 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 ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਰਸਮ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੁੰਬਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੋਧ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ। ਮੱਝ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਚੰਗੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਕਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਿਤਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਲਧਾਰ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜੰਪਲ, ਅੱਜ ਬਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਲਧਾਰ ਜੀ ਦਾ 14ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਿਟੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਟੌਪਰ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੰਦਨਾ ਕਟਾਰੀਆ ਜਿਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਗੋਲ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾ ਕੇ 3 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੂਮਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ। ਜੇ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਟਾਰੀਆ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ 3 ਗੋਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਮਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੂ ਸਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਬੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਅਛੂਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਗਏ ਆ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਾ ਜਾਣੀ ਬੋਲਣ, ਮੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸਟਿਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਹਾਕੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 3 ਗੋਲਡ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 3 ਗੋਲਡ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਆਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਗੇ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਲਾਵੇ ਤਾੜੀਆਂ, ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਚਰੀ ਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਫਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 5-6 ਮੈਡਲ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਢਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਘੋੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ, ਬਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਵੱਡ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਟੌਪਿਕ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੋਲ ਘਲੋਗੇ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਕੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਤੜਕੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਪਿਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਕਾਰਿਆ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾੜਿਆ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਪਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। 14ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਆਜੂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੀ, ਜੇ ਖੜਨਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਘਰ ਘਰ ਨਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ 2, ਕਿਹਦੇ ਘਰ 4, ਕਿੰਨੇ ਡਰੱਗਾਂ ਤੇ ਲਾਏ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਨਿੰਦੇ ਥੇ ਤੌਰ ਪਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਹਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖੜ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਹਟੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਟੋ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਹਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਆਪ ਮੋਹਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਹਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆ। ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਸਭ ਪਿਆਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚਾਉਣੀ ਬੱਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਨ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ।
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਵੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁੜੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਲਤਾਰ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨਾ ਦੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨਿਕਲਸ ਚੁੰਬਰ, ਨਿਕਲਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੀ ਨਿਕਲਸ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੱਖੂ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਪਾਂ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਾ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਈਆਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੌਮੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਭਾਈ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਮੋਮੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਓ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਹੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮੋਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਆਪ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਗਵਾਇਆ, ਮੋਮੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਮੋਮੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ। ਕਿਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਲਮਾਂ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਸਵਾਮੀ ਬਾਲਮੀਕ ਦੇ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਗੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੋਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 129 ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਚਿੱਟੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਰੋ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਤੇ BSP ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਠੰਡੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਕਦ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਈਦਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ VIP ਰੂਮ ਜਾਈਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਫਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੋਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ BSP ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਗਿਆ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਓ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ
फिर उत्थे जाके सारे कोई ना कोई जाके मारे नूं फिर जाके कहंदे आ, ये हर पोलीटिकल वाला बंदा कहंदा है, खिल्लां सारे ही पाउंदे ने, सानू भी पाउंदे ने, डेरियां विच भी जाके कहंदे ने, डेरियां विच तां कहंदे ने भी इन्हां दी संगत सानू सुनेगी ते सानू वोटां पाउणगे। कल्ला ये सिद्धू ही नहीं गया, हुण सिद्धू ने जाके इन्हां दे नाल चन्नी जी ने कहता कि डेरे नूं 100 जे साडी सरकार आ गई ते 101 असी खेत देवांगे। मैं एक बेनती करां, ਜਦੋਂ मैं किते 10वीं के पेपर देन जाता हुंदा सी ते गुरुद्वारे मत्था टेक जे मैं पास हो गया तो मैं फुल्लियां दा प्रसाद चाड़ूंगा। ये तो सुखना है भाई, ये तुहानूं हक आ सुखना सुखण दा। उन्होंने गल की कही, जो साडी सरकार इदा तुसीं भी बड़े लारे लाए आ, इदा बहुतियां ने लारे लाए आ, तुहाडे लारियां नूं कोई रोकदा नहीं। मेरी हथ जोड़ के बेनती है, जे महापुरुषों को कोई तुसीं जाने आ, उत्थे कोई वायदा करके आउंदे आ तो वह वादे वो संतां नूं किसी गल की कमी नहीं। संतां ने एडा वड्डा डेरा, एडी वड्डी संगत आउंदी है, रोज़ उत्थे हज़ारां आदमी लंगर छकदे है, ये लीडर लोग नहीं लंगर लाउण जांदे जां जिहड़े गल्लां करदे आ, ये संगत ला रही है। वो संगतां दे भले वास्ते जिहड़ी कोई गल मिनिस्टरां नूं कहणगे, वो संगत दे भले वास्ते कहणगे, संगतां वास्ते वो संगतां लई मंग मंगणगे। संत निरंजन दास जी ये नहीं कहणगे भी मेरी कोठी पक्की बना जाओ, वो ये नहीं कहणगे भी जे 101 किला तुसीं बनाया, फिर पहले इलैक्शन जितन तो पहला उस कोठी दे विच, उस 101 किले दे विच 5 किले मेरे होणगे, नहीं तो असीं साबित कर दिंदे आ। लीडर भाई घपड़ियां दे विच फसे हुए, सरकारां तो डरदे हुए आपसे समझौते करदे आ, ईडी तो CBI तो बचन दे लई, घपड़ियां तो बचन दे लई। लेकिन इन्हां संतां महापुरुषां ने घपड़े तां नहीं करने। इन्हां दे कोल तां जिहड़ा कोई आउंदा है भाई, थल्ले बैठे उपर बैठे महापुरुष सारिਆਂ ਦਾ सत्कार करते हैं। हाँ ठीक है, असीं चाहुंदे आ भी बाबा जी दे बराबर नहीं बहने चाहिए। जे बाबा जी हुण मैनूं भी कई बार इत्थे कहंदे आ, बाबा जी दे नाल लंगर छकाउंदा छकदे आ, जदों बाबा जी आवाज़ भी मेरे नाल बैठ के लंगर छक भाई, तूं सवेर दा साडे नाल तुरिया फिरदा। मैं तुहाडी गल सुणां, जब बाबा जी एक पासे तुसीं कहंदे आ भी गुरु दा हुक्म नहीं मोड़ना चाहिए, जे तां गुरु नूं तुसीं आप कहंदे बाबा जी मैनूं कोल बहाल लओ, फिर तुहाडा होशापन, फिर तुहाडी तुसीं जिहड़ी अपनी लंबड़दारी नहीं आ। जे बाबा जी कहंदे भी तुसीं मेरे कोल आके बैठ, मेरे नाल आके फोटो खिचा ला, आ जा तूं भी आ जा, तूं भी आ जा। तुसीं इत्थे लोकां ने देखिया ही आ, जदों बाबा जी दे घरां च जांदे आ ते कहंदे तूं भी आ जा, तूं किद्दां इत्थे खड़ा, तूं भी नाल खड़ा हो। ते गुरु दे प्यारे हो, फिर तुसीं कदों ना कर सकदे आ। मैं अज बेनती करदे मैनूं एक गल बड़ी क्लीयर करनी पई। अज बड़ियां अफवाहां जे फलानी पार्टी दा फलाना, मैं बाकियां भी दिखा दिता, कल्ला नहीं, मैं बाकियां भी दिखा दिता। आपां एक दूए नाल इतराज़ ना करिए। डेरे सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ आ, महापुरुष सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ आ, मेरा कब्जा नहीं, तुहाडा कब्जा नहीं, उन्हां दी इच्छा आ, जिहनूं मर्जी बराबर बहालन, कोल बहालन, कित्थे बहालन। हाँ एक चीज़ है, जेकर जानबुझ के कोई बराबर बहिंदा, आप बहिंदा, फिर बाबा जी की कमजोरी नहीं, फिर प्रबंधकों की कमजोरी है। मैं बड़ी खुल के गल कर रहा, मैं खुल के, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा। मैं ये गल कर रहा हाँ भी जिहड़ियां गल्लां दुनिया दे विच उभर के आउणियां, फिर वो प्रबंध सुधारना साडा फर्ज है। कित्थे किहनूं बहाना, कित्थे किद्दां करना, किद्दां बहना, वो साडा फर्ज होना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के उत्ते कभी भी किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। सो गुरु दे प्यारिओ, आओ मैं अगला क्लिप, मेरी जो सिर्फ पॉलिटिक्स तक मैं इधर नूं जाना नहीं चाहता। पॉलिटिक्स आ दिल च बहुत आ। मेरे वीर नार जी ने कहा, बजुर्गों ने गल कही है भी तेरे को मटीरियल बहुत आ। भाई साहब मेरे को तो मटीरियल जो मैं रोज़ ला ही नहीं सकता। एको संडे ऐतवार मैनूं प्रोग्राम मिलता है, मटीरियल संगतां कोलों मैनूं इन्ना आ जाता, ग्रुपां चों इन्ना लोग भेजते आ भी मैं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कहना हुंदा भी मैनूं एक चीज़ भेजो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂँਗਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ TV ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ TV ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਚੀ TV ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਠਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਹੂਕ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਢਾਰਸੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁੜੀ ਨਿਕਲਸ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੁੰਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਤ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜੋਗੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਤੀ ਜੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਮਹੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਦਾਸ 10 ਫਰਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਘਰ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਗਨ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਕੈਮ, ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣੀ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਹੇ, ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਦਵਿੰਦਰ ਮਹੇ ਟੋਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਲਵਿਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੌਬੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੀਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਲਿਮਿੰਗਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਬੀਤਿਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬਚਨ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਬੀਤ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਭਾਣਾ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਅਫਸੋਸਨਾਇਕ, ਸੋਗ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਫਸੋਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੇ ਔਰ ਨਰੂੜ ਪਾਂਸਟੇ ਤੋਂ ਪਟੋਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਂਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਜੀ ਮਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਯਸ਼ ਬੌਬੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ,
ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਊਚ ਨੀਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸੱਜਣ ਮਰੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੌਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੈ 14 ਅਗਸਤ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਔਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਨਫੀਲਡ ਗਰੋਵ ਹੈਂਡਜੱਥ ਬੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਬਾਰਨਫੀਲਡ ਗਰੋਵ B21HE ਉੱਥੇ ਬੋਡੀ ਆਵੇਗੀ। 12 ਵਜੇ ਨਿਊਟਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਡਵਲ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਭਵਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਂਡਲਾ ਬੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਰਨਫੀਲਡ ਗਰੋਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਵੇਗੀ, ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 14 ਅਗਸਤ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, 12 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀਤੋ ਜੀ ਸਾਬੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਜੀਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਬੋਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਚੰਦਰ, ਨਿਰਮਲ ਚੰਦਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਫਸੋਸ। ਪਟੇਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ, ਸਚਦੇਵ ਜੀ, ਲਛਮਨਦਾਸ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਵਰਨਦਾਸ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰੋ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕਬੀਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀਤੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਕਾਂਚੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਥਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਫਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 11 ਅਗਸਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2:45 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ 181 ਡੱਡਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਡਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ, ਨਿਊਟਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਸਬਰਾਮ, ਜਿਹਦਾ
ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ B71 3SX। ਸੋ ਉੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ 181 ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ 5:30 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਬੀਬੀ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਊਨਰਲ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਦਵਾ ਬੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 14 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਕਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ 10 ਵਜੇ ਆਵੇਗਾ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਹੈਂਡਵਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 12 ਵਜੇ ਸੈਂਡਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀਤੋ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਛੀ TV ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ, ਔਰ ਜੋ ਭਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ 5-10 ਕਿੱਲੇ ਪਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਛੀ TV ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।